Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі «Альберта Контакт». Я Анна Кабачинська. Кожного року наша громада в Альберті відзначає своїх активних членів та провідників на спеціальному гетьманському банкеті. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі цікавий репортаж про це святкування. This year, we celebrate 130 years of Ukrainians being in Canada. This is an incredible milestone for us. I am so pleased to honor and recognize this year's recipients who have contributed to the multicultural fabric in Alberta and in Canada, and have made our community so strong and vibrant. This year, we have recipients from 4 different categories, including the Outstanding Leadership Hetman Award, the Exemplary Volunteer Award, the Professional Achievement Award, the Posthumous Award. We also have an incredible honor to distribute 5 Queen Elizabeth II Platinum Jubilee medals to honor significant contribution and achievements of Albertans. We are so grateful to each and every one of you for your steadfast leadership in our community. We're extremely proud of all of you for your time and endless effort that you have contributed to our community. On behalf of the Ukrainian-Canadian Congress, Alberta Provincial Council, and our Alberta community, I would like to congratulate you and honor each of you for your leadership and significant contributions in making our community strong and vibrant, and retaining our culture, our history, and our language, especially during this very difficult time for us as Ukrainians, as the Russian aggressor tries to annihilate us as Ukrainians. Я звертаюся до всіх цьогорічних переможців Гетьманської нагороди. Ми надзвичайно вдячні всім вам за ваш час і безмежні зусилля, які ви виклали в нашу громаду. Ви наша гордість. Ми пишаємося вами. Thank you, award recipients, for taking part in this year's Hetman Award ceremony. It is a pleasure to get to know the incredible people who shape and bring this community together. Slava Ukraini! На цьому банкеті гості насолодилися смачною вечерею та почули привітання від різних політиків. Each year, the Ukrainian-Canadian Congress, Alberta Provincial Council recognizes Ukrainian Albertans who dedicate their lives to improving their communities through exceptional leadership and stewardship. The efforts of these individuals contribute to our city goal of building a more inclusive and thriving Edmonton. And without the influence of the Ukrainian community, Edmonton would not be the strong, diverse city that we are today. The Ukrainian community here is very active, and the leaders of this community is so proud Canadian Ukrainians, and I was very glad to work with them for these 4 years. Your life, your experience, your hard work, and great examples of dedication and commitment to the Ukrainian community here in Canada and in Alberta. Great examples for young generations to follow. Without your efforts and dedication, we would not have Ukrainian-Canadian community here in Alberta as vibrant and active as we have it today. On behalf of the Ukrainian government and myself, I would like to congratulate you on receiving this year Hetman Awards and say thank you for your all self-sacrificing work, for your passion and dedication, for all great
job you've done for the Ukrainian community. Після закінчення вечері почалося вручення гетьманських нагород. Перша категорія нагород називалася «Гетьманські лідери» або «провідники». В ній було 4 переможці. There's a way launches her into action. Catherine's no nonsense and let's get to work approach has been vital to the Verkhovena Ukrainian song and dance ensemble. Well, volunteering has been part of my family's DNA. My parents have volunteered forever, and my mom was a really proud volunteer, not Ukrainian, but a Ukrainian at heart, and it was just a given that we would get involved and get out there and share and participate. For me personally, volunteering is an opportunity for me to participate and share in my passions and also pursue interests, but also it's that feeling and being part of a community and sharing with others, having some fun, and hopefully a lot of good laughs along the way. The Hetman Award for me is, I'm very proud and I'm very humbled by the fact that I have been nominated. However, given the current political situation in Ukraine, I believe every Ukrainian citizen at this point in time, I would like to share and honor this award with them for all that they are enduring right now. And my hope is that they will have the chance to celebrate their language, their heritage very soon, and their freedom. Slava Ukraini! Heroyam slava! From 2012 to 2019. Olesia's achievements as an active community leader include, but are not limited to, supporting the opening of the Ukrainian consulate in Edmonton, supporting the drafting of the legislative proclamation and championing the proclamation of the Alberta Heritage Days, and has been one of the leads of the Guardian Angels Committee providing aid to veterans. Я стала волонтером ще довгі роки тому. Мої родичі приїхали після Другої світової війни. Приїхали без родини. І вони відразу взялися до роботи в громаді. І громада почала бути наша родина. То перші кроки мої були в українській громаді в Сумі. І я допомагала на таборах, стала порядником і медсестра на таборі. І так почалася моя громадська робота. І від роботи з Сумом я почала працювати у громадській організації, що є Ліга Українок Канади. І з ними також далі продовжувала волонтерську роботу. І тоді 10 років тому, чи 11 років тому, вони підступили до мене, чи я б взяла віце-президент Конгресу українців в Канаді. За рік я стала президентом. І в той час якраз війна почалася в Україні. Вплив волонтерська робота була дуже важна тоді. І знала, що в громаді є багато роботи з'єднати українців, щоб наш уряд почув, що в Україні потрібна поміч. А зараз ми зробимо невеличку перерву для комерційної реклами. Залишайтеся з нами. Тут набагато цікавіше. Дорогі друзі, ми знову вітаємо вас на телепрограмі «Альберта Контакт». Цьогорічний гетьманський банкет був проведений в Дому української молоді в місті Едмонтон. She continues to promote culture and educational programs throughout the community. Her leadership is in full evidence. The organization is a phenomenal success with a growing membership. Коли ми приїхали до Канади і перший раз пішли на Heritage фестиваль, ми там зустріли людину, котра змінила наше життя і практично почала українізацію нашої родини. Це Люба Фідущак. Я їй дуже-дуже вдячна,
тому що вона привела нас до Українського національного об'єднання і до Організації Українок Канади. І ми їй за це дуже вдячні, бо ці дві організації стали нашим рідним домом і домом для наших дітей. І пану Юрку Йопику за те, що він повірив в нас і довірив нам зробити бібліотеку. І коли ми каталогували її, цей проєкт був протягом 2 років. Коли ми її каталогували, ми дуже багато дізнались про історію України, про Голодомори, котрі ми не знали 20-го року, котрий був, тим більше в 46-му. Ми прочитали дуже багато інформації, і це на нас склало таке враження, що ми захотіли робити це, допомагати Україні, допомагати українським організаціям, підтримувати наші традиції. І я дуже вдячна цим людям і нашим організаціям за те, що вони нам дали таку можливість. Волонтером я стала ще в Україні, коли дочка займалася в театрі студії «Джерельце». Нам потрібно було робити костюми, підготовлювати дітей до різних виступів, концертів. І приїхавши сюди, я шукала щось таке, щоб було для душі. Я знайшла Сум і побачила, що тут багато є роботи. І мені дуже подобається цим займатися. Хотілося бути між людьми, хотілося не забути свого рідного, свого коріння. І, власне, тому я включилася активно в роботу і дуже цьому рада, зовсім не шкодую. Це є самовираження, це є відчуття того, що ти робиш щось добре, це є співпраця з однодумцями, це так само є праця над собою. Готуючись до занять з дітьми, треба було багато читати, я довідалася сама. І дякуючи цьому волонтерству, власне, я віднайшла в собі такі якісь нові можливості для себе, які я навіть не підозрювала, що я таке вмію і можу. Тому це для мене важливо, це для мене корисно, це є розвиток і це є задоволення. Потім на банкеті Гетьманських нагород представили категорію нагород за професійні заслуги. Першою переможницею була Оля Мец. Мене звати Оля Миць, і я працюю вчителем початкових класів в Едмонтонській системі, в українській двомовній програмі. На даний час я працюю у школі Святого Матея, також я є директоркою рідної школи парафії Святого Юрія в Едмонтоні. Вже понад 16 років я працюю директоркою і десь близько 18 років вчителем початкових класів. Мене часто запитують, що мені подобається у моїй вчительській професії. Звичайно, це мої учні, а мені надзвичайно подобається працювати з дітьми. Я від маленької знала, що я хочу бути вчителем, а мені цікаво проводити час з дітьми, а також проводити час у дитячому оточенні. Мені здається, що вчити – це творити диво. І мені так пощастило, тому що я ці маленькі дива бачу щодня. Так що я рахую себе дуже щасливою людиною. Мене інколи запитують, який в тебе вчительський рецепт успіху. Я думаю, що потрібно вчити цікаво, змістовно, жартівливо, з любов'ю в серці до дітей і з усмішкою на обличчі. Тому що я хочу, щоб мої учні гордилися тим, що вони є українцями, гордилися своєю українською спадщиною, а також хотіли вивчати українську мову і також мали бажання нею спілкуватися. Друга переможниця нагород за професійні заслуги була Лілія Суха. 22 роки я прийшла тому назад на курси українознавства як вчитель. 2 роки пізніше я стала директором курсів українознавства, вже довгий час. І у українській двомовній програмі у католицькій системі я працюю 20 років. Я вибрала цю професію, тому що я дуже люблю дітей і завжди хотіла працювати з дітьми. Хотіла їх навчати чомусь новому, цікавому.
адже нічого немає приємнішого, коли ти бачиш, що діти щось навчилися і дивляться на тебе і так вау. Це така найбільша нагорода. Чому я роблю більше, як потрібно, і що мене мотивує щодня, це певно те, що я хочу, щоб привити любов у дітей до української мови, до українських традицій, до української культури. Не лише навчати їх української мови щодня, чи так як в українській суботній школі тої ж історії, географії чи культури, але справді привити ту любов до української мови. Бо це дуже важливо, щоб діти наші тут в Канаді говорили українською мовою далі. Потім почалося вручення нагород в категорії «Надзвичайні волонтери». Першим цю нагороду отримав Родній Шейгес. For me, I think volunteering and volunteerism was very much a learned behavior. So I grew up west of the city in what at the time was considered to be quite a rural area. I have 5 siblings, and my parents instilled a very strong work ethic in us. And also to realize that, we're part of a broader community, and when we have the opportunity to help and assist other people who are less fortunate, that was something that was ingrained in us. And certainly witnessing my parents and my grandparents, my grandparents were part of that first wave of Ukrainian immigrants in the early 1900s prior to World War I. And my grandparents were part of the Ukrainian diaspora that built the community hall and the church in the Carville area. And witnessing my parents and other descendants of that first wave just inspired me to contribute and give back to the community on many different levels. The most impactful for me is seeing the smiles on the faces of the recipients, and more than often the kids who benefit from the activities and the fundraising efforts and the contributions that every volunteer provides, but also those people that are more vulnerable and are having challenges, and there isn't the social support networks within the community. So it's an opportunity to give back and support that segment of society as well. Ще одним переможцем у категорії надзвичайних волонтерів був Іван Воротиленко. Коли ми приїхали до Канади, батьки записались до УНО та почали приймати активну участь в громаді. Всі діти в родині не мали вибору та допомагали їм. З часом мені це сподобалося. Дякуючи волонтерству в громаді, я вивчив справжню історію України і діаспори. Я ніколи не жив в Україні, ніколи не ходив до української школи. Але дякуючи волонтерству, допомоги в діаспорі, я самостійно вивчив українську мову. Для мене всі проекти були цікавими. Найбільше запам'ятались перші роки волонтерства під час Днів спадщини. Приємно, що члени УНО відзначили мою багаторічну волонтерську працю. Родина Фіалки Басараби посмертно отримали нагороду від її імені в категорії «Посмертні нагороди». Mother had helped in the Ukrainian community in many different pillars. As a young girl, she learned the language from her baba, reading, writing, and speaking. She was really well known working for the provincial government and also the federal government. My mother was awarded through her work with the provincial and federal parties a lifetime riding in Edmonton North as election officer. So during elections, she'd have up to about 350 people working for an elections day. Throughout the short period that my mother was on this earth, she had given a lot, and why I feel my mother should be honored is because she had given her unconditional love and commitment when no one asked for her to do so, and for someone being in a wheelchair that faced health challenges as she aged, she never let it interfere that her commitments that she wanted to fulfill with the Ukrainian Canadian community. Шановні глядачі, ми незабаром повернемось до нашої телепередачі після недовгої рекламної паузи.
Дорогі друзі, а тепер ми продовжуємо наш репортаж про цьогорічний гетьманський банкет. Учасники мали нагоду побачити вступ заслуженого артиста України Ігоря Богдана. Гостям банкету гетьманських нагород було цікаво побачити унікальний виступ пісочної анімації Світлани Мелебинської з України. На цьогорічному банкеті гетьманських нагород представили спеціальні медалі, присвячені 70-й річниці на престолі королеви Елизавети II, або Queen Elizabeth II Platinum Jubilee Medals. Culture and language. Congratulations on social services, religion, and many others. She has served as a director in various capacities for many organizations, including the Calgary Ukrainian Radio Program, Calgary Ukrainian Credit Union, UCC Calgary, UCC APC, Echoes of Ukraine Association, SUNE Calgary, and Board of Directors of the Canada-Ukraine Foundation. And for the past 4 years, has been a member of the Board of Directors of New Pathway Ukrainian News, a national newspaper serving the Ukrainian community in Canada continuously since 1930. Шановна українська громада Едмонтону і Калгарі, і, звичайно, в першу чергу, шановні дорогі наші гетьмани і гетьманші 2022 року. Весела новина, Ісус народився, Вифлеємські стайні в жолобку родився, нині в жолобку родився. Матінка Божа, його повивала і співала, і в ясла поклала.
Наша телепрограма «Альберта Контакт» вітає усіх, хто отримав гетьманські нагороди, і я вдячна за всю їхню працю для нашої української громади. На все добре і бувайте здорові!